हाँ जी प्यारे सिख्यार्थियों, अज का जो साडा टॉपिक है वो है आटोमोटिव एयर कंडीशनिंग दे विच जो असी मैगनैटिक क्लच की वरतों करते हैं उहदे रिगार्डिंग असी अज गल करांगे। मैगनैटिक क्लच नूं स्टडी करन तो पहलां असी क्लच दे बारे गल करनी चाहांगे। क्लच बेसिकली की हुंदा है? क्लच एक मकैनिकल डिवाइस है जिहदे विच की हुंदा कि असी पावर ट्रांसमिट करते हैं। जिवें साडे कोले जो इंजन है, इंजन के राही असी पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उस पावर नूं असी फरदर अगे ट्रांसफर करना है। तो उहदे वास्ते जो साडा क्लच है वह पावर ट्रांसमिशन का जिहड़ा काम करदा है। इहदे विच जो इहदी वर्किंग है वो की हुंदी है कि साडे कोले जो ड्राइवर है तो जो ड्रिवन शाफ्ट है, ड्राइवर शाफ्ट मीन जिहदे कोल पावर है जो ऑलरेडी घूम रही है, तो दूसरी साइड ते जिहड़ी शाफ्ट नूं असी रोटेट करवाउणा है। असी जदों उन्हां दोनां नूं आपस दे विच दोने जुड़ जाणगियां तां उदों जिहड़ी साडी ड्रिवन शाफ्ट है वो रोटेट करना शुरू कर दिंदी है। ते जदों असी उहनूं डिसएंगेज कर दिंदे हैं तां साडी ड्राइवर शाफ्ट जो है वो उस तरह रोटेट करती रहिंदी है ते ड्रिवन शाफ्ट साडी रोटेट नहीं करती। ये साडा बेसिकली क्लच का जो फंक्शन है। मैगनैटिक क्लच की जरूरत क्यों है, असी ये रिगार्डिंग गल कर रहे सी। वाई वी नीड अ कंप्रैसर क्लच। सब तो पहला असी गल करांगे भी कंप्रैसर दे विच सानू क्लच की जरूरत क्यों पैंदी है। हुण की हुंदा जदों साडे किसी भी आटोमोटिव व्हीकल दे विच, चाहे वो कार है, बस है, उहदे विच जदों साडी कूलिंग डिमांड पूरी हो जाती है तो उदों सानू जरूरत है भी उस टाइम ते साडा कंप्रैसर काम ना करे। तो इसलिए प्राइमरली तौर पर साडे कंप्रैसर नूं बंद करन दे लई जिहड़ा साडे क्लच का होना जरूरी है। सैकेंडली कई बार की हुंदा है कि साडे एयर कंडीशनिंग सिस्टम दे विच इहो जिहियां कंडीशनस पैदा हो जांदे आ, इहो जिहे हालात पैदा हुंदे आ कि उस टाइम ते सानू कंप्रैसर का काम बंद करना लाजमी हुंदा है। उदाहरण मात्र हो सकता है साडे सिस्टम दे विच काम दे दौरान उहदे विच जो प्रैशर है वो हाई प्रैशर हो जाए या हाई टंपरेचर की किते हालात बन जाण, या हो सकता है साडे सिस्टम दे विच जो रैफ्रीजरेंट है उहदी घाट होवे। तो उन्हां हालातां दे विच साडे सिस्टम नूं प्रॉपर तरीके नाल कंट्रोल करन दे लई जो है कंप्रैसर नूं बंद करना जरूरी है। तीसरे नंबर के तौर पर जो साडे इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल हुंदा है जिहदे नाल साडे पूरे ओवरऑल व्हीकल के इंजन नूं कंट्रोल किया जाता है, कई बार उस द्वारा भी साडे कंप्रैसर के ऑपरेशन नूं जिहड़ा हैगा डिस्टर्ब किया जाता है। वो हालात कदों हुंदे आ जदों साडे इंजन की जिहड़े पैरामीटर्स ने वो अबनॉर्मल हो जाण। अबनॉर्मल का भाव इत्थे ये है कि सपोज करो साडा इंजन किते गर्म हो रहा है, इंजन दे विच हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ओवर हीट हो रहा इंजन, तो उस टाइम ते लोड इंजन के उपर ज़्यादा है तो वह कंप्रैसर नूं बंद कर दूगा। दैट्स वाई सानू किसी भी आटोमोटिव व्हीकल दे विच जो है वह कंप्रैसर क्लच की जरूरत पैंदी है। हुण जे असी किसी मैगनैटिक क्लच की गल करिए तो मैगनैटिक क्लच के जो कंपोनेंट्स ने बेसिकली उहदे विच 3 कंपोनेंट हुंदे आ साडे, जिहदे विच आर्मेचर, कोयल ते जो साडा रोटर है। इहदे विच बाकी होर साडा क्लच प्लेट, बैरिंग्स या साडे फ्रिक्शनल मटीरीयल हुंदे आ जिन्हों असी अगे 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी गल करांगे आर्मेचर की। आर्मेचर बेसिकली की हुंदा है जिहड़ा कि कंप्रैशर की जो शाफ्ट नाल है इनू उहदे नाल की कीता जांदा है, की दी हैल्प दे नाल या स्पाइन की हैल्प दे नाल उहदे नाल जोड़िया जांदा है। आर्मेचर नूं असी 3 भागां दे विच वंड सकते हैं, जिवें तुसीं इस तस्वीर दे विच देख पा रहे हो। इहदे 3 भाग है, हब, स्प्रिंग ते फ्रिक्शन प्लेट। जो तुसीं इत्थे वाइट कलर दे विच देख रहे हो ये साडा हब है। हब जो कि साडी फ्रिक्शन प्लेट तो बाहरली साइड ते रहिंदा है। जो तुसीं इत्थे ब्लैक कलर दे विच तुहानूं दिख रहा है ये साडे स्प्रिंग है। जो स्प्रिंग है दैट मे बी मेड ऑफ एनी प्लास्टिक मटीरीयल दे हो सकते हैं या ये स्टील दे बने हो सकते हैं। तो एक की हुंदा है भी जदों साडे मटीरीयल दे विच रगड़ बल होना जरूरी है जदों वो असी पावर ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट तो
ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟਰ। ਰੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈ। ਰੋਟਰ ਬੈਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਇਲ। ਕੋਇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਲੋਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਲੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਨਾਨਾ ਸਲੋਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਰ ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ। ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਬੈਰਿੰਗ, ਉਸ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲਡ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਏਸੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜੋ ਪੁਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੰਗੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਪੁਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਜਣ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗੇਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗੇਜ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨੌਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਊਂਗਾ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਪੀਸਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਪਰਸ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਆ ਆਪਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੰਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਸੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸਅੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ 올ਡਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ 올ਡਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਦੈਟ ਏਸੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਏਸੀ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਲਪੀ ਸਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੋਂ ਅਰਥਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰਿਲੇ ਤੋਂ ਅਰਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕਲੱਚ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੱਚ ਅੰਗੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੱਚ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀ ਆਰਮੇਚਰ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਸੀ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਫਿਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲੱਚ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਟਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਭਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਅੰਗੇਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਲੱਚ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੱਚ ਦਾ ਅੰਗੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ 에ਅਰ ਗੈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 에ਅਰ ਗੈਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ 에ਅਰ ਗੈਪ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜੇ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਹੀਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੋਇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਟਾਈਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗੇਜਡ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਟਲੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ 에ਅਰ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜੋ DC ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ 에ਅਰ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਰ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਲਰ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ, ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਇਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ 에ਅਰ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 에ਅਰ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਓਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਕਲੱਚ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗੇਜ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲੱਚ ਦੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਗੇਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਲੱਚ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 에ਅਰ ਗੈਪ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।